नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। बंधु माने कौन आपण मानक घरे धन आसुना कि अटकी रही टंका कौन आपण फेरी पाऊना कि तेबे चिंता करंतु नहीं। गुरुवार दिन किछि सरल उपाय गुड़िक रही जहाकु जदि आपण करुछंती ताहेले आपणकर गुरुग्रह शक्तिशाली होइथांती ओ धन प्राप्तिर जुग बढ़ी थाए। तेबे बंधुगण आज एही भिडियो रे आमे जानिबा जे गुरुवार दिन करा जाउथबा दुईटी सरल और प्रभावशाली उपाय जहाँ हलदी और चना डाली सहित संबंधित अटे। यही उपाय को आपण श्रद्धार सहित कले निष्ठार सहित कले धीरे धीरे आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। तेबे बंधु मैंने यही उपाय गुड़िक संपर्क में जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनलटी नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु निश्चय रूप से लिखि दियंतु। आउ भिडियोटी को निश्चय रूप से शेयर करंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे आसंतु आलोचना करिबा गुरुवार दिन करा जाउथुबा हलदी को नहीं करी सहज और सरल उपाय संपर्क में। तेबे बंधु माने गुरुवार दिन हलदी को अत्यंत पवित्र एवं शुभ बोली माना जाइथाए। हलदीर संपर्क सीधा सड़ख गुरुग्रह सहित जड़ित रही थाए। जेउ लोकमानंक जीवन में धनर अभाव, कामरे बाधा, व्यवसाय रे हानि किंबा घरे अशांति रहुची से माने गुरुवार दिन हलदी द्वारा यही सहज एवं सरल उपायटी कले धीरे धीरे यही उपायर फल आपणक जीवन में आपणको देखा जिबाकु लागि थाए। तेबे यही उपायटी को करिबा पई आपण गुरुवार दिन सकाळु सकाळु उठी स्नान करंतु। संभव हेले आपण हलदिया रंगर वस्त्र पिंधंतु। आपणकर पूजा घर को परिष्कार करी एक छोट आसन पकाई ता उपरे बसंतु। एबे आपण गोटे सुखिला हलदीर गाठी नियंतु। सेही हलदीर गाठी जेपरी संपूर्ण और भंगा न होइतिबा आवश्यक। तेबे आपण माने सेही हलदीर गाठी को निजर हाथ रे धरी निज मन रे निजर इच्छा को कहंतु। धन समृद्धि और घरर सुख पई प्रार्थना करंतु। एहा परे गोटे सफा हलदिया रंगर कपड़ा नियंतु। सेही कपड़ा उपरे हलदीर गाठी को बांधंतु। बांधिबा बेले ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः एही मंत्र को 21 थर किंबा 108 थर जप करंतु। मंत्र जप करिबा समय रे ध्यान रखंतु जे आपणकर मन जेमिति शांत रहिबो। कौनसी खराब भावना निजर मन रे रखिबे नाही। एहा परे सेही हलदीर पुटुळीटी को आपण नेई आपणकर धन रखुथिबा स्थान रे रखंतु। जेपरिकी लकर, आलमारी, टंका बाक्स किंबा जेउ स्थान रे आपण आपणकर टंका रखंती। एहाकू उत्तर दिग किंबा उत्तर पूर्व दिगरे रखिबा अधिक शुभ बोली माना जाइथाए। एहा घर को सकारात्मक शक्ति टाणी थाए। जदि आपणकर व्यवसाय रहिछि तेबे दुकानर टंका ड्र रे मध्य एही हलदीर पुटुळीटी को आपण रखि पारिबे। एहाकू करिबा द्वारा धीरे धीरे आपणकर व्यवसाय रे लाभ बढ़िबाकू लागिबो। किंतु मने रखंतु हलदी को प्रत्येक 3 मासरे थरे बदलाइबा उचित। पुराणा हलदी को गछ तले पकाई दियंतु किंबा पवित्र स्थान रे रखंतु। हलदी को नहीं आउ गोटे उपाय मध्य हेउची गुरुवार दिन आपण गोटे छोट चामच हलदी आपण जल रे मिसाई सेही जल को नहीं निज घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे छिंची दियंतु। एहा नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए ओ आपणक घर को माँ लक्ष्मींकर प्रवेशर पथ खोली थाए। जेउ घरर मुख्य द्वार पवित्र रहे सेठारे धन और समृद्धि रही थाए। गुरुवार दिन हलदीर तिलक निजर मथारे लगाइबा मध्य शुभ बोली माना जाइथाए। एहा आपणक कुंडली रे गुरु ग्रह को शक्तिशाली करिथाए। जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे नाना प्रकारर बाधा भोग करुछंती किंबा प्रमोशन मिलु नाही सेमाने नियमित भाबरे एही उपाय कले भल परिवर्तन देखिबे। किंबा प्रमोशन मिलु नाही तेबे नियमित भाबरे एही उपायटी को कले भल परिवर्तन आपणकर चाकरी क्षेत्र रे देखा देबो। हलदीर दान करिबा द्वारा मध्य धन प्राप्ति होइथाए। तेणु गुरुवार दिन दरिद्र किंबा आवश्यकता थिबा लोकमानंकु हलदी, चना डाली किंबा हलदिया वस्त्र दान करंतु। एहाकू दान करिबा द्वारा आपणकर गुरु दोष कमी थाए और भाग्य शक्तिशाली होइथाए। एही उपाय गुड़िक करिबा समय रे आपण किछि नियम गुड़िक मध्य ध्यान रे रखंतु। जेपरिकी गुरुवार दिन घरे कलह करिबे नाही, मिथ्या कथा कहिबे नाही, बड़मानंकु सम्मान करिबे,
ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲୁଣ ଖାଇବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଉପାୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 7ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀର ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିଆସେ। ନୂତନ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ବଢ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଏହି ଉପାୟର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମସଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଶୁଭତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ନିୟମ ଓ ସଫା ମନ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଉପାୟ, ଯାହା ହଳଦୀକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କରିବେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚଣା ଡାଲିକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ଚଣା ଡାଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିପରି କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଦାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚଣା ଡାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଋଣର ଭାର ରହିଥାଏ, କାମରେ ବାଧା ଆସୁଥାଏ, ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହୁଏ, ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଓ ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିଷ୍କାର ଚଣା ଡାଲି ଆଣନ୍ତୁ। ସେହି ଚଣା ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭଙ୍ଗା ନଥିବ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ପୋକ ଲାଗିନଥିବେ, ପରିଷ୍କାର ଆଉ ସଫା ଚଣା ଡାଲି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାତ୍ରଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କପଡ଼ା ଯଦି ହୁଏ ତାହା ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆଉ ନହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାତ୍ରଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେହି ଚଣା ଡାଲିକୁ ରଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ବ୍ରିଂ ବୃହସ୍ପତये ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 21 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ମନରେ ଆପଣ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଘରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାରେ ଭରି ରହିଥିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋଭ କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେହି ଚଣା ଡାଲିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କପଡ଼ାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯଦି ପାତ୍ରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚଣା ଡାଲିକୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ, ଭିକ୍ଷୁକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଏହି ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦାନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଜର ମନରେ ସେହି ଦାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ମନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦାନ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଦାନର ହିଁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦାନ କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାନର ଫଳ କେବେ ବି ମିଳିନଥାଏ।
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ତାହା ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଦାନ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେପରି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦୋଷ କମିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଧା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି କିମ୍ବା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ 7ଟି କିମ୍ବା 11ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ଠିକ୍ ଶୁଦ୍ଧ ମନର ସହିତ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟର ଫଳ 7ଟି କିମ୍ବା 11ଟି ଗୁରୁବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲି ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଚଣା ଡାଲି ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯାଇ ନିଜର ଦୋକାନ ଓପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବା ସହ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବୁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଖାଲି ଗୋମାତା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ କଳହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭଲ କାମ କରିବା ସହିତ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଚଣା ଡାଲିକୁ ଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ, ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଥାଏ। ନୂତନ ଆୟର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଋଣର ଭାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। କେବେ ବି ଏହିଭଳି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହାର ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲିର ଦାନ କଲେ ଗୁରୁଦୋଷ କମିଥାଏ ଓ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଖୋଲିଥାଏ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ସହ କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଓ ଚଣା ଡାଲିକୁ ନେଇ ସରଳ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପାୟ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ନିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖାଦେବ।
ଏହିଭଳି ଆଉ ଧନ ଭାଗ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଳ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।